નમસ્કાર, ઇન્ડિયન ન્યૂઝ ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો આપણું ગુજરાત. સમાચારની શરૂઆત કરીએ સંજય રાઉતના વિવાદિત નિવેદનથી. લોકસભાની ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ તમામ રાજકીય પક્ષો પ્રચારમાં પોતાનું જોર લગાવી રહ્યા છે. સાથે સાથે કેટલાક નેતાઓ દ્વારા વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરી વિવાદના મતપૂડા પણ છંછેડતા જોવા મળ્યા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વર્ષોથી વિપક્ષો દ્વારા વ્યક્તિગત આરોપો અને વિવાદાસ્પદ નિવેદનો કરીને રાજકારણ ગરમાવવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે વિપક્ષી ગઠબંધનના વધુ એક નેતાએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન કર્યું છે, જેના કારણે રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથના શિવસેનાના સાંસદ સંજય રાઉતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ નિવેદન કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઔરંગઝેબ સાથે સરખાવી દીધા. તેમણે કહ્યું કે શિવાજી મહારાજનો જન્મ મહારાષ્ટ્રમાં થયો હતો અને ઔરંગઝેબનો જન્મ ગુજરાતમાં થયો હતો. જ્યાં નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ થયો હતો તેમની બાજુના જ ગામમાં ઔરંગઝેબનો જન્મ થયો હતો. તેથી ઔરંગઝેબની વિચારસરણી ગુજરાત અને દિલ્હીથી મહારાષ્ટ્ર પર હુમલો કરી રહી છે. गुजरातचे राज्य करते मोदी असतील किंवा शहा असतील, महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला. गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तिथे औरंगजेब जन्माला आला आणि म्हणून ही औरंगजेबी वृत्ती गुजरात आणि दिल्लीतून या महाराष्ट्रावर चाल करून येते आणि शिवसेनेच्या विरोधामध्ये, आमच्या स्वाभिमानाच्या विरोधामध्ये. चुनाव के दिन नजदीक है, लगातार सियासी दल में एक दूसरे के प्रति जो है तमाम तरह के बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है. मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार हैं. आपके सहयोगी दल हैं, आपने इंडिया अलायंस का गठन किया है. सहयोगी दल में संजय राउत भी शामिल है. उन्होंने एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवाजी का जन्म हुआ, गुजरात में औरंगजेब का जन्म हुआ. बीजेपी कह रही है कि संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो है औरंगजेब से की है और ऐसे शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहने चाहिए. नहीं, देखिए एक चीज है, बीजेपी को पहले तो आईना में देखने की आवश्यकता है. प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या नहीं बोला. 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये सब बातें किसने किया है. संजय राउत जी ने जो बयान दिया था, सिर्फ उन्होंने एक इतिहास के एक जो है फैक्ट को जो है सामने रखा, तथ्य को सामने रखा. प्रधानमंत्री जी बड़े टची आदमी है. वो अपने जान देने को तैयार थे. कल कोई भाषण दे रहे थे कहीं पर अपने शक्ति के बारे में. जब महिला लोग की छेड़खानी हो रही थी, महिला कुछ रेसलर्स के, तो प्रधानमंत्री जी जान देने को तैयार नहीं थे. हाथरस में जो है बच्ची का ऐसी बच्ची की रेप होती है तो उसमें तैयार नहीं थे. उन्हीं के लोकसभा में उन्हीं के साथ का बीजेपी का आईटी सेल के लोग फोटो लिए हुए गैंग रेप करते हैं बीएचयू के आईटी के लड़की से, तब उनको अपमान नहीं होता है. विचित्र प्रधानमंत्री है. उनके आदमी रेप करते हैं तो उनको जो अपमानित नहीं होता है. हाँ, लोग ये रेसलर को घसीटते हैं, ब्रिजभूषण सिंह उनके छेड़खानी करते हैं तो ये अपमानित नहीं होते हैं. ये एक अजीब व्यक्ति है, कैसे हर चीज में अपमानित हो जाते हैं, फालतू चीज में. यार अपमान, गरीबी से जो उनको जो है दिक्कत होनी चाहिए, झूठ से दिक्कत होनी चाहिए, ये सबसे नहीं है. और भारतीय जनता पार्टी का जो है विक्टिम कार्ड खेलना, बेशरम लोग हैं, सत्ता में है. एक और सवाल लूंगी. आप लोग लगातार गठबंधन में हैं और आप लोग इंडिया अलायंस कर चुके हैं. एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आप लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी और खास तौर पे प्रधानमंत्री जिस शब्द कोशी का इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करना चाहिए. ये ऑब्जेक्शन आप लोगों की ओर से होता है. आपको नहीं लगता कि आपके गठबंधन में जो पार्टी के नेता हैं, अन्य पार्टी के नेता हैं, उनको भी इस बयान से, इस तरह की बातों से बचना चाहिए कि जनता के बीच में इसका एक नेगेटिव मैसेज जाएगा और इंडिया अलायंस को नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए एक चीज है, राजनीति में जो है शब्दावली के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है. मैं अपने बारे में बोलता हूं कि कभी कभी हम भी गलती कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बट होनी नहीं चाहिए. बट आपने हमेशा टीवी के चैनल्स हम लोग से पूछते हैं और हम जवाब भी देते हैं. अब मोदी जी से तो कोई नहीं पूछता है. मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, एक तरफा भाषण है. आप बताइएगा कि भाजपा के कोई भी नेता इंडिया अलायंस के सभी पार्टी प्रेस रिपोर्टर को पूरी तरह सम्मान देके आपके सवाल का जवाब देते और हम मानते भी है कि होनी चाहिए.
अब बीजेपी का कर देगा। हम हमेशा ही इतना कहते हैं, ये होनी चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि शब्दावली के चयन, एक दूसरे प्रति सम्मान, बट स्कूल में डिसिप्लिन कौन इंस्टीट्यूट करता? प्रिंसिपल सबसे बड़े। अब जब प्रिंसिपल ही जो है गाली गलौज करने वाला निकलता है मोदी जी, तो बच्चे लोग तो वही गाली देंगे नीचे। तो मैं कह रहा हूं कि पहले ऊपर वाला तो जो है गंगोत्री तो ठीक हो जाए। गंगोत्री जो है इतनी मैली हो चुकी है, गंगोत्री का लैंग्वेज जो है, जो शब्दावली वो यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ जो अमित शाह जी यूज करते हैं, दूसरे धर्म के लोग को, दूसरे जात के लोग को क्या क्या नहीं बोलते हैं लोग। महिला के बारे में क्या क्या नहीं बोलते। वो दीदी याद है आपको कैसे कैसे ममता बनर्जी को पुकार रहे थे। तो हमारा इतना कहना, गंगोत्री जो हमारी मैली हो चुकी है मोदी जी, तो पहले उसको साफ कर ले तो बाकी सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। थैंक यू। सर, आज संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब से कंपेयर किया। तमाम तरीके के जो इल्जाम है वो लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, आमतौर पे हम संजय राउत की बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ नजर आ रहे हैं कुछ समय से, लेकिन फिर भी एक ऐसे प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करना जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था राम मंदिर के निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा में बैठने का, जिन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थल जो काफी समय से जो है मतलब एक निर्जीव स्थिति में थे कांग्रेस के काल में, उसका एक तरह से पुनर्निर्माण कराया है, उस प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करना शिवसेना के बहिष्कृत मानसिकता का प्रमाण देता है। मैं बार बार कहता आया हूं कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये औरंगजेब की शिवसेना है, बल्कि मैं कहूंगा कि औरंगजेब के फैंस, औरंगजेब के मुरीदों की शिवसेना है। क्योंकि औरंगजेब का जन्म कहां हुआ ये आमतौर पे लोगों को याद नहीं रहता है। औरंगजेब ने जो 59 इयर्स भारत पर शासन किया, वो भारत के लिए सबसे दुखद शासन था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो 10 साल रहा है, वो हिंदू समाज के लिए भी और पूरे देश के लिए भी पुनरुत्थान का समय रहा है, और आगे भी अगले 10-15 वर्ष जो है वो इस देश के लिए पुनरुत्थान, तरक्की, उन्नति, समृद्धि का समय रहेगा। ऐसे में निश्चित तौर पे जो औरंगजेब के फैन जो लोग हैं, जैसे उद्धव ठाकरे हो गए, उद्धव ठाकरे के चेले संजय राउत हो गए, वो निश्चित तौर पे बौखला गए हैं, और उस बौखलाहट में वो अनाप शनाप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के विरुद्ध। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। લોકસભા ચૂંટણીની જાહેરાત થતાં જ હવે રાજકીય પક્ષોએ ઉમેદવારી પસંદગી પ્રક્રિયા તેજ કરી દીધી છે। ભાજપ હવે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રીજી યાદી જાહેર કરે તેવી સંભાવના છે। તેના પગલે પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દિલ્હીમાં ચૂંટણી સમિતિની બેઠકમાં ગુજરાતના દાવેદારોના નામ અંગે ચર્ચા પણ કરી ચૂક્યા છે। જોકે ભાજપની ત્રીજી યાદી જાહેર કરવાની તૈયારીની સાથે સાથે ગુજરાતમાં રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો છે। ત્રીજી યાદીમાં મહેસાણા અને અમરેલીના ઉમેદવારોના નામ જાહેર થવાની કોઈ સંભાવના દેખાતી નથી। માત્ર જૂનાગઢ અને સુરેન્દ્રનગર બેઠક પર જ ઉમેદવારોના નામ જાહેર થશે। લોકસભા ચૂંટણીના ફૂંકાયેલા બ્યુગલ વચ્ચે ગુજરાત ભાજપમાં અસંતોષ જોવા મળી રહ્યો છે। વડોદરામાં રંજનબેન ભટ્ટને ત્રીજી વખત ઉમેદવાર બનાવવાની જાહેરાત થતાં વડોદરા ભાજપમાં ભૂકંપ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। સૌથી પહેલા વડોદરાના પૂર્વ મેયર જ્યોતિબેન પંડ્યાની નારાજગી બાદ કેતન ઇનામદારે કરેલા રાજકીય ડ્રામાને કારણે વડોદરા લોકસભા ઉમેદવાર બદલવાની ચર્ચા ચાલી છે। આ ઘટનાક્રમ વચ્ચે હાલ ભાજપ બનાસકાંઠા અને વલસાડ બેઠકના ઉમેદવાર બદલવાની તૈયારી કરી રહ્યું હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। બનાસકાંઠામાં ભાજપે રેખાબેન ચૌધરીનું નામ જાહેર કર્યું છે, જેની સામે કોંગ્રેસે ઠાકોર એવા ગેનીબેનને ચૂંટણી જંગમાં ઉતાર્યા છે, જેને પગલે આ બેઠક અત્યારથી ચર્ચામાં આવી ગઈ છે। પરંતુ ભાજપ હવે બનાસકાંઠા બેઠક પરથી કોઈ સ્થાનિક ઉમેદવારને પ્રોજેક્ટ કરે તેવી સંભાવના છે। જ્યારે વલસાડ બેઠક પરથી ભાજપે નવોદિત ચહેરો એવા ધવલ પટેલને ઉતાર્યા છે, પરંતુ હવે તેમને પણ બદલવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે। ભાજપ ધવલ પટેલને બદલે કોઈ સ્થાનિકને તક આપે તેવી રાજકીય વર્તુળમાં ચર્ચા ચાલી છે। જ્યારે તેમની સામે કોંગ્રેસના અનંત પટેલ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને તેઓ વારંવાર ધવલ પટેલ સ્થાનિક ન હોવાની વાતને મુદ્દો બનાવી પ્રચાર કરી રહ્યા છે। ધવલ પટેલ મૂળ નવસારી જિલ્લાના ઝરી ગામના વતની છે, તેમજ તેઓ છેલ્લા 30 વર્ષથી સુરત જ રહે છે। તેઓ પ્રચાર દરમિયાન કહે છે કે હું વલસાડનો જમાઈ છું। આ રીતે તેઓ મતદારોને પોતાની સાથે કનેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। મહેસાણા અને અમરેલી બેઠકમાં અનુક્રમે કડવા અને લેઉવા પાટીદાર ઉમેદવાર ઉતારવામાં આવે તેવી સંભાવના છે, જ્યારે સુરેન્દ્રનગર અને જૂનાગઢ બેઠક પર કોળી ઉમેદવારોને તક અપાય તેવી શક્યતા છે। આ ચાર પૈકી 2 ઉમેદવાર મહિલા હોવાની સંભાવના વધુ છે। ગુજરાત વિધાનસભામાં ખાલી પડેલી 5 બેઠક પર જાહેર થયેલી ચૂંટણીમાં ઉમેદવારોના નામ પણ બહાર પાડવામાં આવશે। આ બેઠકો પર રાજીનામું આપનાર ધારાસભ્ય જ ઉમેદવાર તરીકે આવી શકે એવી સંભાવના જોવા મળી રહી છે। લોકસભા 2024માં ભાજપે પોતાના ઉમેદવારોની લિસ્ટ જાહેર કર્યા બાદ ગુજરાતમાં
કેટલાક વિસ્તારોમાં અને કેટલીક બેઠકો ઉપર વિરોધનો સૂર ઉપડ્યો છે. ભાજપના મોવડી મંડળે લિસ્ટ જાહેર કરી દીધું, પરંતુ સ્થાનિક જે નેતાઓ છે, સ્થાનિક કાર્યકરો છે, તેમાં નારાજગી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. હજુ પણ ભાજપે કેટલીક બેઠકો છે જેમાં હજુ તેમના ઉમેદવારોની જાહેરાત નથી કરી, પણ જ્યાં જાહેરાત કરી છે ત્યાં પણ કાર્યકરોમાં ગણગણાટ અને વિરોધ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો વલસાડ બેઠક પર પણ જે કાર્યકરો છે એ લોકો નારાજ હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ભાજપે નવો ચહેરો ધવલ પટેલ કે જે સુરત રહે છે, ભલે મૂળ વાસદાના છે પણ સુરત રહે છે, તેમને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ધવલ પટેલ એ સૌ પ્રથમવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને પહેલીવાર માર્કેટમાં આવ્યા છે, એટલે કે વલસાડ લોકસભાની સીટ પર ઉમેદવાર તરીકે આવ્યા છે. ખાસ વાત એ છે કે ધવલ પટેલ જે છે એમનાથી લોકો પણ પરિચિત નથી, માત્ર એક ભાજપનું ચિહ્ન તેમને જીતાડે તેવી વાત ચાલી રહી છે. બીજી બાજુ કોંગ્રેસે પણ મજબૂત દાવેદાર છે જે હતા કોંગ્રેસના, તેમને જ ટિકિટ આપી અને તેમને ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, જે આનંદ પટેલ નામ છે. આનંદ પટેલ વાંસદાના ધારાસભ્ય છે, સાથે સાથે તેઓ હવે લોકસભાની ચૂંટણીમાં વલસાડની બેઠક પરથી લડી રહ્યા છે. આનંદ પટેલે આદિવાસી વિસ્તારોમાં કેટલાક આંદોલન આપ્યા હતા, કેટલાક ધરણાઓ કરી હતી. એને લઈને આનંદ પટેલનો એક ચહેરો છે તે પણ આદિવાસી વિસ્તારમાં એક જાણીતો ચહેરો બની ગયો છે. જ્યારે એક બાજુ વલસાડની આ જે લોકસભાનો વિસ્તાર છે ત્યાં તમામ બેઠકો ભાજપ પાસે છે, માત્ર વાંસદાની જે બેઠક છે આનંદ પટેલ પાસે છે, એટલે કે કોંગ્રેસ પાસે છે. તેવા સમયમાં આગામી સમીકરણો શું રહેશે, શું રાજકીય દાવપેચ રહેશે, તેને લઈને પણ ચર્ચાઓ તો ચોક્કસ ચાલી રહી છે. પરંતુ હવે જ્યારે ધવલ પટેલનું નામ ડિક્લેર થયા બાદ વિવાદનો સૂર ઉપડ્યો છે, તેને સામવાની કોશિશ ચાલી રહી છે. જે ગુજરાતના પ્રદેશ પ્રમુખ છે CR પાટીલ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એ દિલ્હી ગયા છે અને દિલ્હીમાં એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાવાની છે. આ બેઠકમાં શક્યતા પૂરેપૂરી છે કે ધવલ પટેલનું નામ જે છે એ હટાવીને કોઈ નવો ચહેરો અથવા તો નવા ઉમેદવારનું નામ ડિક્લેર કરવામાં આવે અને જે વલસાડ લોકસભા બેઠક વિસ્તારનો રહીશ હોઈ શકે છે. ત્યારે હવે આની રાહ જોવાઈ રહી છે કે ભાજપ મોવડી મંડળ શું નિર્ણય લે છે અને જે વલસાડની બેઠક છે ત્યાં ઉમેદવારનો ચહેરો બદલાય છે કે પછી એ જ રહે છે. સચિન કુલકર્ણી, ઇન્ડિયા ન્યૂઝ, વલસાડ. લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને તમામ પાર્ટીઓમાં ઉમેદવારોની પસંદગી પર આખરી મોહર મારવાની જોરશોરથી તૈયારી ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાં ભાજપે અત્યાર સુધીમાં 22 ઉમેદવાર જાહેર કરી દીધા છે, જ્યારે કોંગ્રેસે 7 જ ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે. તેમજ આમ આદમી પાર્ટીએ 2 ઉમેદવારો જાહેર કરી દીધા છે. કોંગ્રેસ ઉમેદવારોની વધુ એક યાદી બુધવારે મોડી સાંજ સુધીમાં અથવા તો ગુરુવારે સવારે બહાર પાડે તેવી સંભાવના છે. ત્યારે ગુજરાતની 7 બેઠક પર કોંગ્રેસના 7 ઉમેદવાર નક્કી હોય તેવું રાજકીય સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળ્યું છે. દાહોદમાં પ્રભાબેન તાવિયાડ, ખેડામાં કાળુસિંહ ડાભી, પાટણમાં ચંદનજીનું નામ નિશ્ચિત છે. 7 સંભવિત ઉમેદવારોને ફોન કરી પ્રચાર કામમાં લાગી જવા માટે હાઈકમાન્ડે સૂચના આપી દીધી છે. સૂત્રોનું કહેવું છે કે ગુજરાતની અન્ય બેઠકો માટે કોંગ્રેસ બીજી યાદી જાહેર કરી શકે છે. અગાઉ ગુજરાતની 7 બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરાયા હતા. 7 બેઠક પૈકી અમદાવાદ પૂર્વ બેઠકના ઉમેદવાર રોહન ગુપ્તાએ ચૂંટણી લડવાનો ઇનકાર કર્યો છે. ગુજરાતમાં ઇન્ડી ગઠબંધન અને ભાજપ વચ્ચે લોકસભામાં ચૂંટણી જંગ જામશે. કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે બેઠકોની વહેંચણી થઈ ગઈ છે, જેમાં ગુજરાતની 24 બેઠક પર કોંગ્રેસ અને 2 બેઠક પર ભરૂચ એટલે કે ભરૂચ અને ભાવનગર પર આમ આદમી પાર્ટી લડશે. જેમાં ભરૂચ બેઠક પર આપના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવા અને ભાવનગર બેઠક પર ઉમેશ મકવાણા ભાજપ સામે ચૂંટણી જંગમાં ઉતર્યા છે. વડોદરામાં લોકસભા ચૂંટણી પહેલા રાજકારણ ગરમાઈ ગયું છે. વડોદરામાં ભાજપના વર્તમાન સાંસદ અને ઉમેદવાર રંજનબેન ભટ્ટ સામે કાર્યક્રમોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરાના કારેલીબાગ સંગમ 4 રસ્તા નજીકની સોસાયટીઓના ઝાંપે કેટલાક બેનર્સ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં રંજનબેન ભટ્ટ સામે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. વડોદરામાં સંગમ અને કારેલીબાગ વિસ્તારમાં આવેલી સોસાયટીઓના નાકા પર રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ પોસ્ટર્સ જોવા મળી રહ્યા છે. ગાંધી પાર્ક સોસાયટી, ધારાસભ્ય મનીષાબેન વકીલના જનસંપર્ક કાર્યાલય રોડ ખાતે આવેલ વલ્લભ પાર્ક સોસાયટી, જાગૃતિ સોસાયટી, ઝવેરનગર સોસાયટી અને સંગમ સોસાયટીની બહાર ભાજપના ઉમેદવાર વિરુદ્ધ પોસ્ટર્સ જોવા મળ્યા હતા. વડોદરા લોકસભાના ઉમેદવાર સામેનો વિરોધ પ્રચંડ સીમાઓ પર પહોંચી ગયો છે. જોકે ઘરના જ લોકો એટલે કે પાર્ટીના લોકોનું જ આ કૃત્ય હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. રંજનબેન ભટ્ટ ભાજપે 3જી વખત લોકસભાની ટિકિટ આપી છે, જેનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. વડોદરામાં લાગેલા પોસ્ટરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે મોદી તુજસે બેર નહીં, રંજન ભટ્ટ તેરી ખેર નહીં. જ્યારે અન્ય એક પોસ્ટર્સમાં લખવામાં આવ્યું છે કે સત્તાના નશામાં ચૂર ભાજપ શું કોઈને પણ ઠોકી બેસાડશે? વડોદરાની જનતા નિસહાય કેમ?
કે જનતા મોદી પ્રિય. આ પહેલા વડોદરાના ભાજપના ઉમેદવાર અને સાંસદ વિરુદ્ધ ભાજપ મહિલા મોરચાના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ અને વડોદરાના પૂર્વ મેયર જ્યોતિબેન પંડ્યા બળવો પોકારી ચૂક્યા છે, જેના કારણે તેમને પાર્ટીએ સસ્પેન્ડ કરી દીધા. વડોદરામાં રંજનબેન ભટ્ટ વિરુદ્ધ નારાજગી ભારે જોવા મળી રહી છે. પક્ષ પલટો કરનારા પર કોંગ્રેસના નેતા પાલ આંબલિયાએ આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસના તેજાબી વક્તા પાલ આંબલિયાએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. કહ્યું હતું કે આપણી પાર્ટીમાં હોય તો 20 ફૂટ ઉછળીને વાત કરતા હોય છે, પક્ષ પલટો કરીને જાય તો ખસીકરણ થઈ જાય છે. તેઓ આખલામાંથી બળદ બનાવી નાખે છે. પક્ષ પલટો કરનાર હમણાં જ ઘણા ધારાસભ્યો અને કાર્યકરોનું ખસીકરણ થયું છે. રામના નામે મત માંગતા રાવણોથી ચેતવાની જરૂર છે. કેશોદમાં પ્રચાર દરમિયાન પોતાના આક્રમક શૈલીમાં પાલ આંબલિયાએ આ પ્રકારના પ્રહારો કર્યા હતા. કહ્યું તું નતું કહ્યું, અને એના કયા પછી 10મા જ દિવસે ખાતરના ભાવ વધી ગયા. આપણે આ ખાતરમાં તમને યાદ હોય તો ખાતરમાં ખાતર પડ્યું હતું, ખબર છે? ખાતરમાં ખાતર પડ્યું હતું યાદ છે ને? 50 કિલોની થેલીમાં ખેડૂતોએ વજન કર્યું તો ડોહી 48 કિલોની નીકળી. 2 કિલો ખાતર ખાઈ ગયા. યાદ છે કે નથી? તો જે ખાતર મંત્રી હોય અને ખાતર ખાઈ જતો હોય. લોકસભાની ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. સાથે જ ગુજરાતમાં યોજાનારી પેટા ચૂંટણીની પણ તારીખો જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. ખંભાત, વિજાપુર, વાઘોડિયા, પોરબંદર અને માણાવદર વિધાનસભા બેઠક માટે 7મી મેના રોજ પેટા ચૂંટણી યોજાવાની છે, જ્યારે 4 જૂને મતગણતરી થશે. તેવામાં પૂર્વ ધારાસભ્ય મધુ શ્રીવાસ્તવ, કે જે એક દબંગ નેતાની છબી ધરાવે છે, તે ફરી મેદાનમાં આવ્યા છે. વાઘોડિયાથી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી લડવાની તેમણે જાહેરાત કરી છે. ઔદ્યોગિક નગરી વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલી એક કંપનીમાં એક માથાભારે મહિલા કર્મચારીએ આતંક મચાવતા સાથી કર્મચારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો. જીઆઈડીસીમાં આવેલી યુનાઇટેડ ટેક્સટાઇલ નામની કંપનીમાં કામ કરતી ગીતા મહાતો નામની એક માથાભારે મહિલા એક સપ્તાહથી આતંક મચાવી રહી હતી. મહિલા અવારનવાર કંપનીમાં પહોંચી સાથી કર્મચારીઓ અને કંપનીના સ્ટાફ સાથે બબાલ કરી અને આખી કંપની માથે લેતી હતી. આથી કંપની દ્વારા તેનો બાકી હિસાબ ચૂકવી કામ પરથી છૂટી કરી દેવામાં આવી. કામ પરથી છૂટી કરી દેવામાં આવતા માથાભારે મહિલા કર્મચારી સતત એક સપ્તાહથી કંપનીમાં પહોંચી અને સાથી કર્મચારીઓ સાથે બબાલ કરી અને આખી કંપનીને માથે લેતી હતી. કાતર જેવા ધારદાર હથિયાર લઈ અને કંપનીમાં કામ કરતા અન્ય સાથી કર્મચારીઓ અને સ્ટાફ પર હુમલો કરવા પ્રયાસ કરતી હતી. સાથી કંપનીના કર્મચારીઓમાં ભયનો માહોલ છવાતા આ અંગે કંપની સંચાલકોને પણ જાણ કરવામાં આવી. ત્યારબાદ કંપની દ્વારા આ અંગે વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જોકે તેમ છતાં મહિલાનો આતંક ઓછો ન થતા આખરે કંપનીના 100થી વધુ કર્મચારીઓ વાપી જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા, જ્યાં ગીતા મહાતો નામની આ મહિલા કર્મચારી સામે રજૂઆત કરી આતંક મચાવતી મહિલા વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા પોલીસ સમક્ષ માંગણી કરી હતી. પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી પોતાની વ્યથા ઠાલવવી, માથાભારે મહિલા કર્મચારી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટેની ઉગ્ર માંગણી પણ કરી હતી. લેડીઝનું ગાર્મેન્ટ બને છે, ત્યાં લેડીઝ છે કંપનીમાં આવીને બધાને ઝઘડા કરતી છે, ને બધાને ગાળ આપતી છે, કેચી વાર કરતી છે, બધાને છોડાવવા જાય ને મારતી છે, ને કારીગરને પરેશાન કરતી છે. ને બધા લેડીઝે ડર કરીને આવતી નથી. ને કંપની બધા વોચમેનને માર્યા, અમને માર્યા, સેટને માર્યા, કાચ ફોડી મૂકેલા છે, કમ્પ્યુટર ફોડી મૂકેલા છે, પીસી ફોડી મૂકેલી છે, બધી નુકસાન કરી મૂકેલું છે. પાછો એ કહે કે મને કેમની કંપનીમાં રાખતા છે તમે લોકો. આજે કેટલા કામદારો અહીંયા આવ્યા છે? કામદાર આવેલા છે અમારા કમ 100-150 આવેલા છે. બધા કમ્પ્લેન કરવા હારો કે આ એની નિયમ કાઢો, શું કરવાનું એના. એટલે પોલીસ વાળા લઈને આવતા છે, બધા છોડી કેમ મૂકતા છે એને, એવું છે. આ પહેલી વખત ફરિયાદ થઈ કે એની પહેલા? એના પહેલા 4 દિવસથી એમ પહેલા 2 દિવસ પછી કરેલા અમે, પછી 2 દિવસ પછી આમ આજે આમ બધા કંપની વાળા આવી ગયા અહીંયા. सब वहाँ पे खिड़कियाँ और वॉचमैन अंकल को मारना. क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है सर, देखिए हम लोग औरतें हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम लोग आते हैं ड्यूटी करने, उसके डर की वजह से हम लोग ड्यूटी नहीं करने आ पाते हैं. अगर वो कहीं मार देगी, वो सन की औरत है, कुछ भी कर सकती है, फिर हमारे पीछे क्या रहेगा? क्या नाम है उसका? उसका क्या नाम है? गीता नाम है उसका. बस यही है, कंपनी के अंदर नहीं आना चाहिए, ना बाहर कोई लोचा करना चाहिए. हम लोग सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए. कंपनी को परेशान करके रखी है, पूरे वर्कर को, सेठ को गाली दे रही है, सेठ को बोली सकते हैं कंपनी बंद करा देंगे, 50,000 रुपये महीना दो, तब नहीं तो तुम्हारी कंपनी को आग लगा देंगे. तोड़ फोड़ करके आ रही है, लेडीज को मार रही है, जेंट्स को मार रही है. उससे मतलब सबको क्या कहते हैं, उसके जान को लगी है, किसी का जान ले सकती हो. और पुलिस वाले जाते हैं, लेके आते हैं, छोड़ देते हैं. आखिर में पुलिस कर क्या रहा है?
પાલનપુર એગોલા રોડ પરની સોસાયટીમાં મહિલાની છેડતી કરવામાં આવી હતી. પાડોશી સોસાયટીની વ્યક્તિ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. ખુલ્લેઆમ કોઈપણ જાતના ભય વિના વ્યક્તિએ મહિલાની છેડતી કર્યાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. મહિલા પોતાની દીકરી સાથે એક્ટિવા પર બેસે છે અને તે જ સમયે બાજુની સોસાયટીના ભરત ઠક્કર નામનો વ્યક્તિ મહિલાની છેડતી કરતો સીસીટીવીમાં કેદ થાય છે. 6 વર્ષની બાળકીની માતા સાથે થયેલા કૃત્યને લઈ ભયભીત બની જાય છે અને દીકરીએ બૂમ કરતા સોસાયટીના લોકોએ મહિલાને બચાવી લીધી હતી. સમગ્ર મામલાને લઈને છેડતીનો ભોગ બનેલી મહિલાએ પશ્ચિમ પોલીસ મથક પહોંચી છેડતી કરનાર નક્ષત્ર સોસાયટીના ભરત ઠક્કર સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. મારો બનાવ એવો બન્યો કે એકચ્યુઅલી હું મારા છોકરાને શનિવારે લઈને હું ઘરે આવી 12:30 વાગે જમી અને અમે મારા સસરાએ પહેલેથી વિચાર્યું હતું કે અમે સદરપુર જઈશું હનુમાનની મંદિરે. અને જેવી એક્ઝેક્ટ 1:15 હું ઘરની બહાર નીકળી એક્ટિવા તડકે હોવાથી મેં છોયલે મૂકી દે અને હું અને મારી બેબી બંને એક્ટિવા ઉપર મસ્તી કરતા હતા. અને આ બનાવ એવી રીતે બન્યો કે જેવો પેલો માણસ આવ્યો મારી જોડે અને પાછળ એક્ઝેક્ટ પાછળ બેસી અને મને સોના કરીને મારું મોઢા ઉપર એને હાથ ફેર્યો. જ્યારે મેં બૂમ પાડવાની કોશિશ કરી ત્યારે એ વ્યક્તિએ મારું ગળું મારી હોઠણી સાથે એને ફોંસીની સજા આપે ને એવી રીતના દબાઈ દીધું. અને છેવટે મેં બૂમ પાડવાની કોશિશ મારાથી કશું થયું ના. મારી બેબલીએ બધાને ભેગા કર્યા અને ત્યારે બી એને મને છોડવાની ના જ કરી કે મને 1 મિનિટ બી એને ના છોડીને એના માણસો આવ્યા સોસાયટીના બી આવ્યા પણ એ લોકોએ મને કોઈ હેલ્પ નહીં કરી. અને આથી બી મેં કીધું બચાવ પણ કોઈએ મને કશું કર્યું નહીં. અને હું મારી જાતે ઊભી થઈ અને બાજુના ઘર સુધી આવી તે લોકોએ મને પાણી પાયું મને સેવા કરી અને એ લોકોએ મને થપડી એમ કીધું કે બેટા તું ચિંતા ના કર. પણ સામેવાળી વ્યક્તિ મારી સાસુને એટલા સુધી કીધું કે તું ઘરમાં જતી રહે ચૂપચાપ બેસી જા. તો એવો અમે કયો ગુનો કર્યો? આજે મારી જોડે થાય છે કાલે કોઈ બી બીજા જોડે થાય કોણ જિમ્મેદારી લેશે? આજે શનિવારે મેં પોલીસ સ્ટેશન બધું નોંધાવા છતાં બી એ લોકોએ કોઈ અભિપ્રાય હજી નહીં આપ્યો કે કોઈ તલાશ કરવા બી નહીં આવ્યું કે તમે જીવો કે મરો. અને મારી સોસાયટી વાળાને બી હું કહું કે એ લોકોએ તો મને કોઈ મદદ માટે બી નહીં આવી. આજ હું 6 વર્ષથી રહું તો મને નહીં ઓળખી શકે તો એ લોકો બીજાને કેવી રીતે ના ઓળખ્યા? જે પાડોશીને હાલ મદદ કરવા એ લોકો તૈયાર થઈ ગયા તો મને કેમ મદદ ના કરી? કોઈ વ્યક્તિ મારા ઘેર આવીને સમાચાર નહીં પૂછ્યા મને કે મારા પતિને તમારા બૈરાને શું થયું શું નહીં થયું. કોણ છે સામેવાળા રાજુભાઈ ઠક્કર ને એમનો આ સાળો હતો. એકચ્યુઅલી હું ઓળખતી જ નહીં આ વ્યક્તિને કે કોણ કેમ કે અમારે કોઈના ઘેર કોણ આવે અમારાથી કોઈ ના પૂછવરાય. પણ આ દિવસ એમના ઘરે 15 થી 17 જણા બેઠા હતા. આ વ્યક્તિ જ્યારે ગેટ ખોલીને બહાર આવ્યો તો એ લોકોને ખબર ના પડે ગોળો કઈ રીતે બહાર નીકળે. એ લોકોને એના કેડે 5 મિનિટ કેડે એ લોકો જ્યારે મેં ચીકારી પાડીને ત્યારે એ લોકો બહાર આવ્યા. ત્યાં સુધી કોઈ નહીં આવ્યું ને એના પાછળ જે વ્યક્તિ હતો એ બોલો બાઇક લઈને જાય તો ઘોડાને પહેલા પકડવો પડે કે બાઇક એનું પકડવું પડે. પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી? સીસીટીવી ફૂટેજની અંદર બધું જ દેખાય. હું કોઈ ગલત બોલતી નહીં તો બી તમે એવું હોય તો મારા સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરો એની અંદરથી તમને બધું જ પ્રૂફ મળી જાય. જો બધા એમ કહે કે ગોળો હોય તો પછી 15 દિવસથી બધા કહેવાનું હોય કે 15 દિવસથી સોસાયટીમાં આવતો હતો તો પછી એનું ચેક કરો તમે કે 15 દિવસથી કયો જતો હતો ને કયો નહોતો. તો એ લોકો મને શું કહે કે તમને પ્રેમ કરતો હશે. કઈ રીતે મને પ્રેમ કરે? મારું નામ એને આવડ્યું જ કઈ રીતે? પોલીસ દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી? પોલીસ દ્વારા બધું કર્યું પણ પોલીસ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન અમે ગયા એટલે તરત એ પોલીસ ત્યાં આગળ જઈ અને એને પૂછ્યું તો કે એ તો અંદર પેક થઈ ગયો ને એ તો ગોળો થઈ ગયો. સ્ટાર્ટઅપ મહાકુંભમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે દરેક ક્ષેત્રમાં યુવાનો વિચારો સાથે આવે છે. તેઓ લઘુત્તમ જરૂરિયાતો સાથે કામ કરે છે અને તેનાથી તેમની તાકાત વધે છે અને દેશનો વિકાસ અને દેશનું નામ વિશ્વમાં પણ અંકિત થઈ રહ્યું છે. अब हम एआई टेक्नोलॉजी से जुड़े एक नए युग में है और आज दुनिया इस बात को मान के चलती है कि एआई मतलब इंडिया का अपर हैंड रहने वाला है. ये दुनिया मान के चल रही है. अब हमारा काम है मौका नहीं छोड़ना है और मैं काफी मदद ले रहा हूं ये एआई की आजकल क्योंकि मुझे मालूम है मुझे इलेक्शन कैंपेन में लैंग्वेज की सीमाएं आती है तो मैं एआई की मदद से तमिल में भी मेरी बात पहुंचा रहा हूं, तेलुगु में पहुंचा रहा हूं, उड़िया में पहुंचा रहा हूं. तो आप जैसे नौजवान ये काम करते हैं तो मेरा भी काम हो जाता है. पहले मैं देख रहा था कोई मुझे मिलता था तो एक जमाना था पहले ऑटोग्राफ मांगते थे, धीरे धीरे फोटोग्राफ मांगने लगे, अब सेल्फी मांगने लगे.
अब तीनों मांग रहे हैं, सेल्फी चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए। अब करें क्या? तो मैंने एआई वाली मदद ले ली। मैंने अपने नमो ऐप पर एक व्यवस्था खड़ी कर दी। अगर मैं यहां से गुजर रहा हूं और कहीं पर एक कोने पर आपका आधा चेहरा भी आ गया तो एआई की मदद से आप निकाल सकते हैं, मोदी के साथ मैं खड़ा हूं। आप लोग नमो ऐप पर जाएंगे तो फोटो बूथ है, वहां से आपको फोटो मिल जाएगी आपकी। તો આપણું ગુજરાતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને અપડેટ્સ માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતી ધડકન. નમસ્કાર.